I would like to invite our Honorable Principal, Dr. S. Ismail Muhyiddin Sir, to deliver the presidential address. Bismillahirrahmanirrahim. Most respected Dr. Ibrahim Sir, Vice Principal of our college, respected today's chief guest, Dr. Malik Sir, former Principal, Head of the Department of Arabic, New College, and also our former Professor of Arabic Department, respected Professor Abdul Qadir, Professor Ismail, faculty members, and my dear young Jamalians. I am very happy that Department of Arabic is getting vibrant. Before Corona, the Arabic department used to conduct very big exhibition, and many of the students, not only in and around Trichy, from faraway places also will be coming, and they also exhibit their exhibits here for others to visit. So such is the caliber of our professors and Arabic students. Now I want to know from our Arabic student, from which year the World Arabic Day is celebrated. Any of you know? 2010. 2010. Why this day is or by whom it has been named? By or organized by whom? UNESCO. UNESCO. Yes, UNESCO. Very good. Just after coming here, I want to know each and every day we are celebrating. Why we are celebrating? Just now only I know. I do not know otherwise. Google it. Okay, so World Arabic Language Day was established in 2010 by UNESCO to promote cultural understanding and to highlight Arabic as one of the most important languages in the world. So, it is the most important language around the world. So, be proud as Arabic students that to as process spell out Arabic. The colleges, two colleges he is highlighting, one is Jamal and another one is New College. Both are, that is, the departments are research departments. So a lot of opportunities are available to do research in Arabic because one is Deen, another one is Dunya. Deen kadachishina automatically Dunya also. Our alumni throughout the globe and especially in Arab countries, many of your own alumni from Arabic department are holding very good posting in Arab countries. They are ready to take you. Only requirement is you should speak in Arabic. That is the requirement. I think it is not very difficult because your relatives, some of the relatives, sometimes they are illiterate, but after going to Arabia, Saudi or Dubai or somewhere else, they used to speak in Arabic in a fluent way. Right? Am I right or not? So when it is possible for illiterate people to speak in Arabic, why not for us? Right? Definitely mudiyam. Read. That is what Quran also telling. Ikra bismi rabbik. Read. எப்ப ரீட் பண்ணுவோம்? ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் கத்து கொடுத்துருக்காங்க. என்னது? எனக்கு தெரியாது. எல்லாம் தெரியும் நினைச்சா ஒண்ணுமே நடக்காது. எனக்கு தெரியாது. தெரியாதுன்னு எப்ப நம்ம நினைச்சோமோ definitely we will read. அப்ப குர்ஆன் அரபிக் கத்துக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா Arabic language read பண்ணணும். Vocabulary is very important. For any language, for that purpose, any language, if you daily you read a book, whatever the word that you do not know, write it with meaning, Tamil and English.
then automatically vocabulary, if vocabulary improves, automatically you can speak. Okay. And another very important thing, because here many first year students also are here, you may be noticing that today's trend is not என்ன சொல்லலாம், நமக்கு உகந்ததா இருக்கா இன்னைக்கு உள்ள நிலைமை. That too for youngsters. நாங்க யங்ஸ்டர்ஸா இருக்கும்போது கெட்டு போறதுக்குள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்மி இல்லையா? குர்ஆன்ல யூசுப் நபியுடைய சம்பவத்தை அல்லாஹ் சொல்றான் இல்லையா? ஒரு அழகான சம்பவத்தை சொல்லவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்றான் யூசுப் நபியுடைய சரித்திரத்தை சொல்லும்போது. அப்ப யூசுப் நபிக்கு அல்லாஹ் அந்த நேரத்துல பாதுகாப்பு கொடுக்காட்டி அவங்க பாதுகாக்க முடியாது அப்படிங்கிற சூழ்நிலை. ஏன்? அழகும் அந்தஸ்தும் உள்ளவங்க அழைக்கிறாங்க இல்லையா? அதுல இருந்து பாதுகாத்து தப்பிச்சு வராங்களா இல்லையா யூசுப் நபி? இப்ப எங்க காலத்துல எங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடையாது கெட்டு போறதுக்கு. நல்லா கவனிங்க, எங்களுக்கு கெட்டு போறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடையாது. ஏன்னா மொபைல் கிடையாது, இல்ல லிக்கர் ஷாப் கிடையாது, டிவி கிடையாது, ரேடியோல பாட்டு கேட்கறது ஒண்ணுதான் உண்டு, அல்லது ரீட் பண்ணணும், புக் ரீட் பண்ணணும், வேற எதுவும் இருக்காது. ஸோ நாங்க பெரிய தியாகம்லாம் இல்லை எங்களுக்கு. நாங்க நல்லவங்களா இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுல ஒரு பெரிய ஆச்சரியம்னா ஒன்றும் இல்லை. பட் ஃபார் யூ, உங்களுக்கு கண்ணை திறந்தாலும் காது திறந்தாலும் இல்லை பேசினாலும், முன்னாடி சொல்லுவாங்க மாணவன் நல்லவன், மாணவர்கள் மோசமானவர்கள் வாங்க முன்னாடி. இப்போ மாற்றணும், மாணவர்களாக இருக்கும்போது நல்லா தான் இருக்காங்க, தனியாக போனால் தான் கெட்டு போயிடுறாங்க இல்லையா? ஏன்னா தனியாக இது இருக்கிறதுனால, இது இல்லாட்டி பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, அதனால இன்னைக்கு ட்ரெண்ட் ரொம்ப மோசமா இருக்கு. நான் கவலையோடு சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். இது நீங்க எல்லா டிகிரியிலும் அரபிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய நல்ல விஷயங்களை கேட்குறீங்க, நீங்க கெட்டு போறதுக்குள்ள வாய்ப்பு கம்மி. ஆனா சமுதாயத்துல நமக்கு நம்முடைய பணி நிறைய தேவை இருக்குது, உங்களோட பணி நிறைய தேவை இருக்குது. சமுதாயம் எதிர்பார்த்து காத்துட்டு இருக்குது. ஹாஸ்டல் ஆனாலும் சரி, காலேஜ் ஆனாலும் சரி, இன்னைக்கு மாணவர்கள் யங்ஸ்டர்ஸ் அப்படியே ரொம்ப ஒரு குழப்பத்திலையும் அந்த எல்லா இடத்துலையும் அவங்க ஆட்பட்டு சிக்கல்ல போய் அடிக்ட் ஆகி, எல்லா விதமான அடிக்டும் சொல்றேன். இதை யாரு கவனிக்கிறது? we each and everyone have the responsibility. நமக்கு எல்லாம் இருக்கு. எல்லாம் நம்மள கேட்போம், அவங்க கூட இருக்க அவங்க சமுதாயத்தை மக்கள் கெட்டழிஞ்சு போகும்போது நீங்க என்ன பண்ணீங்க? எல்லாம் நம்ம பதில் சொல்லணும். நாங்க மட்டும் நல்லா இருந்தோம்னு சொன்னா நம்ம உம்மத்து இல்லை, ரசூல் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உம்மத்து இல்லை. நம்ம எல்லாத்த பத்தி கவலைப்படணும். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு கூட்டம் இளைய சமுதாயம் போதையிலையும் இதுலையும் அடிமையாயிட்டு இருக்கிறாங்க. எப்படி அவங்கள கொண்டு வர்றதுன்னு நாங்க யோசிக்கிறத விட நீங்க யோசிச்சா ஒரு பெரிய கூட்டத்தை நேரான வழிக்கு கொண்டு வர முடியும். இன்னைக்கு காலகட்டம் ரொம்ப மோசமா இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, உங்களுடைய தேவைகள் நிறைய இருக்கு இந்த உலகத்துக்கு. அதனால ட்ரை டு லேர்ன் a lot. நிறைய கத்துக்குங்க, குர்ஆன் கத்துங்க, ஹதீஸ் கத்துக்குங்க, அந்த கலைகள் எல்லாம் கத்துக்குங்க. அட் தி சேம் டைம் துனியாவில் உள்ள விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்குங்க. அவங்களை எப்படி சரியான வழிக்கு, நான் மட்டும் செய்யறதா பத்தாது, அவங்களை எப்படி சரியான வழிக்கு கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத நீங்க யோசிச்சா உங்களுக்கு எல்லாம் மனசுல போடுவோம். ரொம்ப கிளியரா சொல்ல, அனுபவத்தில் சொல்றேன் நான். நம்ம ஒரு விஷயத்த ஐயோ இப்படி தப்பு நடக்குதுன்னு நினைச்சா அதை சரி பண்றதுக்குள்ள வழிவகைகளை எல்லாம் நமக்கு ஏற்படுத்தி தருவோம். அதனால தயவு செய்து உள்ள யங்ஸ்டர்ஸை நான் அந்த ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் பார்க்கும்போது அதை தான் உங்கள்ட்ட பேசணுங்கிறதுக்காக, நீங்க சார் கூப்பிட்டோன்னா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸை இன்டராக்ட் பண்ணி ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்தேன். ஓகேயா? அதனால இங்க இருக்கக்கூடிய அரபிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அல்லது யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே, வெதர் யூ ஆர் ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆர் செகண்ட் இயர் ஆர் செகண்ட் பிஜி ஆர் டூயிங் ரிசர்ச், கொஞ்சம் கவலைப்படுங்க. இப்படி போயிட்டு இருக்குது சொசைட்டி. இவங்களை சரி பண்ணல அப்படின்னு சொன்னா வருங்காலத்துல உங்க பிள்ளைங்க, உங்க பேர குழந்தைங்க இந்த உலகத்துல எப்படி வாழும்? சூழ்நிலையே சரியில்லை. ஒரு சின்ன குழந்தையானாலும் சரி, பெரியவங்கனாலும் சரி, உடலுக்கும் சேஃப்டி இல்லை, மனசுக்கும் சேஃப்டி இல்லை, உள்ளத்துக்கும் சேஃப்டி இல்லை. அத மாதிரி உள்ள ஒரு சூழ்நிலை. இதை மாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து இப்ப முயற்சி பண்ணாதான் நம்மளுடைய வாரிசுகள், உங்களுடைய வாரிசுகள் நல்லா இருக்கணும்னா அதுக்கு நீங்க இப்ப முயற்சி செய்யணும்.
செஞ்சாதான் உங்களை காப்பாற்ற முடியும், உங்க பிள்ளைகளை காப்பாற்ற முடியும். அதுக்காகவாது நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். அதுக்காக நிறைய லேர்ன் பண்ணுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ், அல்லாஹ் இஸ் வித் அஸ். யூ ஆர் இன் த பிளஸட் சாயில். ஜமால் முகமது காலேஜில் படிச்சு போறீங்க. யூ ஹேவ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இது மாதிரி ப்ரோக்ராம் எல்லாம் நடத்துறதுக்கு சார் ரொம்ப எனக்கு ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. பிரின்சிபல் ரூம்ல சொல்லும் போது நான் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னவோ நினைச்சேன் சார், ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளோ அருமையா பண்ணாங்கன்னு சொன்னாரு. I appreciate you all. I appreciate all the professors under the leadership of Professor Abdul Qadir and all other the young blood உங்களோட இருக்கிறாங்க. எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜீனியஸ், அவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க ப்ரொஃபசர்ஸ். யூட்டிலைஸ் them properly. அவங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு, நிறைய தாட்ஸ் இருக்கு, நிறைய புக் எழுதக்கூடியவங்க, டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஸோ இதை மாதிரி இருக்கிறவங்கள ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் வருங்காலம் நம்ம கையில் இருக்கு. இன்ஷா அல்லாஹ். விஷ் ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ வெரி மச்.